Next, Laplace transform of e raised to at. Laplace of e raised to at. That equal to integral 0 to infinity e raised to minus st e raised to at dt. That equal to e raised to minus s minus a t. ഇങ്ങനെ എഴുതും അല്ലേ? ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity e raised to minus s minus a t dt. That is e raised to minus est minus 1 into minus a into t, that is plus at. Okay, that equal to നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. That is e raised to minus ഇത്രയും കോഫിഷ്യന്റ് അല്ലേ, ടിയുടെ കോഫിഷ്യന്റ് എന്താ, that is e raised to minus s minus a into t all divided by minus of s minus a. Upper limit to lower limit 0 to infinity. That equal to 1 divided by s minus a. 1 divided by minus s minus a. Next, e raised to minus s minus a into t 0 to infinity. That equal to minus 1 divided by s minus a. Next, upper limit എടുക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ upper limit എടുക്കുമ്പോൾ 0 വരും. That is 0 minus lower limit എടുക്കുമ്പോൾ 1 വരും. That equal to 1 divided by s minus a. അപ്പോൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇന്റഗ്രൽ, that is Laplace of e raised to at. That's equal to 1 divided by s minus a. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് e raised to t? ലാപ്ലാസ് ഓഫ് e raised to t, ഇവിടെ t ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഇവിടെ ടിയുടെ കൂടെയുള്ള ടേമാണ് a എങ്കിൽ ലാപ്ലാസ് ഓഫ് e raised to at 1 divided by s minus a ആണ്. ടിയുടെ കൂടെയുള്ള ടേം 1 ആണെങ്കിൽ, that is e raised to at ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലാപ്ലാസ് എന്തായിരിക്കും? 1 divided by s minus 1. ഓക്കെ, എന്നാൽ ലാപ്ലാസ് ഓഫ് e raised to 2t, that's equal to 1 divided by s minus 2. എന്താണ് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് e raised to 3t, that's equal to 1 divided by s minus 3. എന്താണ് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് e raised to minus 2t, that's equal to 1 divided by s minus next minus 2. s ന്റെ യുടെ സ്ഥാനത്ത് minus 2 ആണ്, that is s minus minus 2, that is 1 divided by s plus 2. ഓക്കെ, കുറച്ച് ജനറൽ ഇത് നമുക്കൊന്നും കൂടി എഴുതാം. നമുക്ക് പഠിച്ചത് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് e raised to at that equal to 1 divided by s minus a എന്നാണ്. ഇതാണ് റിസൾട്ട്. From this, Laplace of e raised to at, sorry, Laplace of t, Laplace of t, Laplace of e raised to t, Laplace of e raised to t, that's equal to 1 divided by s minus 1. Next, Laplace of e raised to 2t, that equal to 1 divided by s minus 2. Laplace of e raised to 3t, that equal to 1 divided by s minus 3. Okay. Next, Laplace of e raised to minus t, that's equal to 1 divided by s minus minus 1. That's equal to 1 divided by s plus 1. Laplace of e raised to minus 5t, that's equal to 1 divided by s minus minus 5. That's equal to 1 divided by s plus 5. Okay, but ഇത്രയും റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, ലാപ്ലാസ് ഓഫ് sin ht and cos ht. എന്താണ് sin ht? ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻ sin ht. അതുപോലെ തന്നെ cos ht. ഇത് ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാറ്. എന്താണ് ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻ? That is sin ht
നമുക്ക് ജനറൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? സൈൻ എച്ച് എ ടി എന്ന് എഴുതാം. കാരണം സൈൻ എച്ച് 2t വരാം, സൈൻ എച്ച് 3t വരാം. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എ ടി ചെയ്ത പോലെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാം. സൈൻ എച്ച് എ ടി എന്നാൽ ഇ റേസ് ടു എ ടി മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഇതാണ് സൈൻ എച്ച് ടി. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈൻ എച്ച് എക്സ്. സൈൻ എച്ച് എക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എ ടി വരുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എ ടി മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഇനി എന്താണ് കോസ് എച്ച് എക്സ് ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ആകെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ പ്ലസ് ആവും. That is e raised to x plus e raised to minus x divided by 2. Okay. Therefore, sin h cos h a t എന്ത് വരും? That is e raised to a t plus e raised to minus a t divided by 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെയും ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ചെയ്ത് നോക്കാം. That is first sin h a t, that is Laplace of sin h a t. So sin is Laplace of sin h a t. Okay, that equal to Laplace of e raised to a t minus e raised to minus a t divided by 2. ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ലാസിന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 1/2 ഇൻറ്റു ലാപ്ലാസ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എ ടി മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ലീനിയർ ആയതുകൊണ്ട് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് ശേഷം അത് രണ്ടും പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ലീനിയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു ലാപ്ലാസ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എ ടി നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എന്ത് ചെയ്ത്? ലാപ്ലാസ് ഇ റേസ് ടു എ ടി മൈനസ് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി. ദിസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് നമുക്കറിയുന്ന ടേമാണ് അല്ലേ? തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചതാണ്. ലാപ്ലാസ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എ ടി ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 ഇൻറ്റു 1 ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് മൈനസ് എ. നെക്സ്റ്റ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി ആണെങ്കിലോ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് എ. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാം അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എസ് പ്ലസ് എ മൈനസ് എസ് മൈനസ് എ all divided by a plus b into a minus b, that is a square minus a square. That equal to ഇവിടെ 1/2 into s plus a ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എസ് പ്ലസ് എ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. എ പ്ലസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് 2a അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 ഇൻറ്റു 2a ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അല്ലേ? ഇവിടെ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ബാക്കി എന്താണുള്ളത്? എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ. പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട റിസൾട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ എച്ച് എ ടിയുടെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം. സൈൻ എച്ച് എ ടിയുടെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ലാപ്ലാസ് ഓഫ് സൈൻ എച്ച് എ ടി. സൈൻ എച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ്, ഒന്നുകൂടി മാറ്റിയത്. സൈൻ എച്ച് എ ടി സൈൻ എച്ച് എ ടി ഇതിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണ്? എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ എച്ച്
ടിയുടെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്തായിരിക്കും? സൈൻ എച്ച് ടി. ദറ്റ് ഈസ് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് സൈൻ എച്ച് ടി. ഇവിടെ എ എന്താണ്? എ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. therefore 1 divided by a square minus 1. എന്താണ് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് സൈൻ എച്ച് 2t? ദറ്റ് ഈസ് സൈൻ എച്ച് 2t വരുമ്പോൾ 2 divided by a square minus 4 അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് എന്നാൽ ലാപ്ലാസ് ഓഫ് സൈൻ എച്ച് 3t that equal to 3 divided by a square minus 9. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ആ ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ പോണ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് ആ ടേബിൾ ഒന്നും കൂടി റീറൈറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് cos HAT that equal to Laplace of എന്നാൽ cos HAT തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു e raised to AT plus e raised to minus AT divided by 2 that equal to 1 by 2 into Laplace of e raised to AT plus e raised to minus AT that equal to 1 by 2 Laplace of e raised to AT plus Laplace of e raised to minus AT that equal to 1 by 2 into നമുക്കറിയുന്ന ടേമാണ് 1 divided by s minus a plus 1 divided by s plus a. Cross multiple ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? that is 1 by 2 into s plus a plus s minus a divided by s square minus a square. ഇവിടെ a cancel ചെയ്യാം, ബാക്കി that is 2s divided by 2 into a square minus a square. 2 cancel ചെയ്യാം, that's equal to s divided by a square minus a square. That is Laplace of cos HAT. Laplace of cos HAT equal to s divided by a square minus a square. Next, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Laplace of cos HT എന്തായിരിക്കും? Laplace of cos HT എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1 വരും. That is s divided by a square minus 1. എന്താണ് Laplace of cos H2t? Cos H2t that equal to s divided by a square minus 2 square, that is 4. Next, Laplace of cos H5t that's equal to s divided by a square minus 25. ഇത്രയും പഠിച്ച് നിങ്ങൾ വെക്കുക. ഇത്രയും റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ട് റിസൾട്ടും കൂടി ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ്. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ലീനിയാരിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? ലീനിയാരിറ്റി ഓഫ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം. ലീനിയാരിറ്റി എന്താണ്? ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ ലീനിയാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് that is linear Laplace operation, that is Laplace transform is a linear operation. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is f of t and g of t be two function of t
then a b any two constant, then Laplace of a into f of t plus b into g of t. This equal to a into Laplace of f of t plus b into Laplace of g of t. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് a കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അല്ലേ. എങ്ങനെ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം? ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൂഫ്. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ ലാപ്ലാസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity e raised to minus st f of t dt ആണ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ. ഇതാണ് റിസൾട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലാപ്ലാസ് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് a into f of t plus b into g of t. This equal to എന്തായിരിക്കും? ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity e raised to minus st a into f of t plus b into g of t into dt. Okay, that is this equal to integral 0 to infinity e raised to minus st a into f of t dt അല്ലേ. b ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity e raised to minus st b into g of t dt. That equal to a പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം, that is a into integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ b പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ. ബാക്കി ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity e raised to minus st g of t dt. That equal to, that is a into Laplace of f of t അല്ലേ. ലാപ്ലാസ് ഓഫ് f of t യുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇത്. അതേപോലെ b into Laplace of g of t, that is a into Laplace of f of t plus b into Laplace of g of t. അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട്, ലാപ്ലാസ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബ്രാക്കറ്റിലെ സം ആണെങ്കിൽ ആ സമ്മ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം, മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം, കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട നെക്സ്റ്റ് റിസൾട്ട്, അഥവാ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട റിസൾട്ടാണ് ഇന്റഗ്രൽ e raised to ax sin bx. ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴും ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രമല്ല, ഇനി ഉള്ള നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലും നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ആവശ്യമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ e raised to ax sin bx, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന്റെയും ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സൈനിന്റെയോ കോസിന്റെയോ ഫംഗ്ഷൻ ഒരുമിച്ച് വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ തൊട്ട് മുന്നേ ആ മെത്തേഡ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം പോളിനോമിയൽ അല്ല. പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒന്ന് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനും രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ e raised to ax sin bx dx ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് e raised to ax divided by a square plus b square. നെക്സ്റ്റ് a sin bx minus b cos bx. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് റിസൾട്ട് ഇന്റഗ്രൽ e raised to ax cos bx dx വരുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഈസ്
e raised to ax divided by a square plus b square. Next, b cos bx plus b sin. ഓക്കെ, രണ്ടിൻ്റെയും ഇത് രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടിലും ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. രണ്ടിലും രണ്ട് ടേമിലും എ എന്താണ്, എ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ ഇ പവർ എ എക്സിലെ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യന്റ്. നെക്സ്റ്റ് സൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോസിൻ്റെയോ സൈനിൻ്റെയോ അവിടുത്തെ കോഫിഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ടേമിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ടേം ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എക്സ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേം സൈൻ ബി എക്സ് ആണെങ്കിൽ എ സൈൻ ബി എക്സ് മൈനസ് ബി കോസ് ബി എക്സ്. ഇനി കോസ് ബി എക്സ് ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. നെക്സ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്യാം ആ റിസൾട്ട്. That is ശരിയാണ്. a cos bx പ്ലസ് b sin bx. ഈ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ട് ടേമിലും ഈ ഒരു ടേമും ഈക്വൽ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സൈൻ ബി എക്സ് വരുമ്പോൾ a sin bx മൈനസ് b cos bx. a sin bx മൈനസ് b cos bx. ഇനി കോസ് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലോ a cos bx plus b sin plus b sin bx. എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ റിസൾട്ട് പഠിക്കണം. നമുക്ക് പറയാം ഇന്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് സൈൻ ബി എക്സ് ഡി എക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേം ആണെങ്കിൽ സൈൻ ബി എക്സ് വരികയാണെങ്കിൽ കോസ് ബി എക്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈക്വൽ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ എ സൈൻ ബി എക്സ് സൈൻ വരുമ്പോൾ എപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നെഗറ്റീവ് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ സൈൻ ബി എക്സ്. നെക്സ്റ്റ് ബി കോസ് ബി എക്സ്. നെക്സ്റ്റ് കോസ് വരുമ്പോഴോ എ കോസ് ബി എക്സ്, കോസ് പോസിറ്റീവ് എഴുതാം, എ കോസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് ബി സൈൻ ബി എക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സൈൻ എക്സിൻ്റെയും കോസ് എക്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ഒമേഗ ടിയുടെയും കോസ് ഒമേഗ ടിയുടെയും ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഒമേഗ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ എ സൈൻ എ ടി വേണമെങ്കിൽ എ ടി എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ടി എഴുതാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ലാപ്ലാസ് ഓഫ് സൈൻ ഒമേഗ ടി. എന്താണ് സൈൻ ഒമേഗ ടി? ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എസ് ടി സൈൻ ഒമേഗ ടി ഡി ടി. തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ആ റിസൾട്ട് എഴുതി. ആ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു എ ടി സൈൻ ബി ടി അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ ബി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടി. ദിസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പഠിച്ചത്? ഇ റേസ് ടു എ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ
a square plus b square into next a sin bt minus b cos bt അല്ലേ? സൈന് വരുമ്പോൾ എ സൈൻ ബി ടി മൈനസ് ബി കോസ് ബി ടി. അത് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ എന്താണ് എ? ടിയുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഇ റേസ് ടു എ ടിയിലെ ടിയുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എ. വേർ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എസ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ബി? ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ബി ടിയിലെ ടിയുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എയും ബിയും നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒമേഗ എടുത്ത് എഴുതിയത്. അല്ലെങ്കിൽ എ തന്നെ എഴുതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു വാരിയബിൾ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ദിസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ, എയും ബിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. എയും ബിയും that is a, that is s square plus omega square. Next എന്തുവരും? a, that is minus s sin omega t minus omega cos omega t അല്ലേ? എന്തുണ്ട്? അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് 0 to infinity. ഇനി അപ്പർ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ പവർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റു സംതിങ് അല്ലേ? ഇൻറ്റു ആണ്. നമുക്കറിയാം ഇ പവർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്താണ്? 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് 0. ലോവർ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ? ലോവർ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു 0 that is 1 divided by a square plus omega square. Next into ഇവിടെ എന്ത് വരും? t സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇവിടെ 0 വരും. that is 0 മൈനസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും? cos 0 that is 1 അല്ലേ? that is 0 minus 1 into omega. that equal to എന്ത് വരിക? മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് പ്ലസ് വരും. that is omega divided by a square plus omega square. That is sin omega t ആണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്താണ്? ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ a square plus omega square. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി റിസൾട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം. sin 2tയുടെ sin 2tയുടെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം. sin 2tയുടെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇവിടെ ഒമേഗ 2 ആണ്. ഇവിടെ ഇതാണ് ഒമേഗ. therefore എന്ത് വരും? ഒമേഗ ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ a square plus 4 അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് sin 3t ദാറ്റ് ഈസ് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ a square plus 9. നെക്സ്റ്റ് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് 2 sin t cos t. എന്താണ് 2 sin t cos t? ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം. 2 sin 2t sin 2t ഈക്വൽ ടു 2 sin t cos t അല്ലേ? 2 sin t cos t ഇതാണ് sin 2t. അപ്പോൾ 2 sin t cos t യുടെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ലാപ്ലാസ് ഓഫ് sin 2t എഴുതിയാൽ മതി. അതാണ് sin 2t. that is തൊട്ട് മുന്നേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 2 divided by a square plus 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം. ഇത്രയും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ആ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ടേബിൾ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കോസിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്താണ് കോസ് ഒമേഗ ടി? ദാറ്റ് ഈസ് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് കോസ് ഒമേഗ ടി. that is റിസൾട്ട് ഇതാണ്. integral 0 to infinity e raised to minus st cos omega t dt അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ റിസൾട്ട് പഠിച്ചു. ഏതാണ് റിസൾട്ട്? ഇന്റഗ്രൽ e raised to at cos bt dt. this equal to e raised to at divided by
a square plus b square. Next a cos bt, a cos bt, cos വന്നുകൊണ്ട് പ്ലസ് എഴുതും. നെക്സ്റ്റ് b sin bt. ഓക്കെ, അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ a എന്താണ്, a ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എസ് ആൻഡ് b ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ. Therefore നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും, റിസൾട്ട് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതും അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് e റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ, എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ. നെക്സ്റ്റ് a cos bt, that is minus s cos omega t. Next plus omega sin omega t. Upper limit, lower limit 0 to infinity. That equal to upper limit കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ 0 വരും. ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴോ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ 0 വരും അല്ലേ, ഇവിടെയോ 1 വരും. ഒമേഗയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ കോസ് 0 ദാറ്റ് ഈസ് 1, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എസ്, ഇവിടെ 0 വരും അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എസ്. ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ. S divided by s square plus omega square. ഇത് s ആണ്, that is s divided by s square plus omega square. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി ജനറലൈസ് ചെയ്യാം. ലാപ്ലാസ് ഓഫ് cos t. എന്താണ് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് cos t? s divided by s square plus 1. എന്താണ് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് cos 2t? that is s divided by s square plus 4. ഇവിടെ എന്താണ്, അതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് താഴെ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ലാപ്ലാസ് ഓഫ് cos 3t? that is s divided by s square plus 9. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.